بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 5 بند پڑھے تھے اور ان کی تشریح کی تھی، اور نظم کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم اس نظم کو مکمل کریں گے اور جو 3 بند رہ گئے تھے آج ہم وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس نظم کا مرکزی خیال بہت اہم ہے۔ آپ کو یقین دہانی کراتی چلوں کہ یہ 5 بند ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور جن اسٹوڈنٹس نے میرا پچھلا لیکچر نہیں سنا ہے وہ میرا پچھلا لیکچر سن لیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 5 بند ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیے تھے اور ان کی تشریح بھی کر لی تھی، تو آج ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہم 6واں بند پڑھتے ہیں۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، طلب سے ہے دنیا کی گر یا یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ مشکل الفاظ دیکھ لیجئے۔ در کے مطلب دروازہ، گدائی یعنی بھیک مانگنا، ماہ کامل، ماہ مانے چاند، کامل مطلب مکمل، ماہ کامل یعنی 14ویں کا چاند۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امیروں اور مالدار لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، وہاں غریبوں کو بھی دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے اور بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ غریبوں کو بھیک مانگنے سے منع فرمایا اور انہیں محنت سے روزی کمانے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا انسان محنت سے باعزت روزی کما سکتا ہے، اور اگر انسان دنیا میں محنت سے رزق حلال کمائے تو آخرت میں بھی اس کو سرخ روئی حاصل ہوگی اور اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ اب ہم اگلا بند دیکھتے ہیں۔ 7واں بند پڑھتے ہیں۔ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تونگر، اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنی نو کے ہوں مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز۔ تنبیہ یعنی خبردار کرنا، منع کرنا۔ اغنیا غنی کی جمع۔ تونگر کے معنی طاقتور کے، لیکن یہاں اس سے مراد ہے مال و دولت والے، مالدار لوگ۔ یاور ہم پہلے بھی پڑھ چکے، پچھلے کسی بند میں پڑھا ہے اسی نظم کی، کہ اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں، اب یہاں یہ 4واں بند تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا یاور کے مطلب مددگار۔ اچھا، بے مشورت یعنی مشورہ کرنا، بے دھڑک یعنی بغیر سوچے سمجھے، گام مطلب قدم۔ تو اب ہم اس بند کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے غریبوں کو نصیحت فرمائی گئی تھی کہ بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے بازو کی کمائی کھانا ہے، اب یہاں مالدار لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں کو اس طرح خبردار کیا کہ اگر تمہارے اندر خوشحال اور مالدار لوگ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں اور بغیر صلاح مشورے کے کوئی کام نہ کر گزریں، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر عقل مند نہ سمجھتے ہوں، کہ جو لوگ مالدار ہیں، طاقتور ہیں، دولت مند ہیں، وہ غریبوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ دولت مند اور مالدار لوگ دوسروں سے مشورہ کیے بغیر، دوسروں کے حقوق کا خیال کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اگلا بند، یا آخری بند ہے 8واں بند۔ تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ،
ज़माना मुबारक मिले जिसको ऐसा, कि जब अहले दुनिया हो अशरार दुनिया, न हो ऐश में जिनको औरों की परवाह, नहीं उस ज़माने में कुछ खैर व बरकत, इकामत से बेहतर है उस वक्त रहलत। अच्छा, मुर्दों से आसूदा तर है। आसूदा से मुराद है सुख, आराम, चैन, ठीक है। अशरार शरीर की जमा, इकामत यानी क़याम करना, रहलत यानी मर जाना। तो मुर्दों से आसूदा तर है वो तबका। अब मुर्दा लोग कौन हैं? जो कब्र में लेटे हुए हैं, उन्हें दुनिया से कोई गर्ज नहीं, ना दुनिया की कोई ख़बर है और ना अब वो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, ना किसी के काम आ सकते हैं। तो ऐसे लोग मुर्दों से भी ज़्यादा आसूदा हैं, बेखबर हैं, जो अपने ऐश व इशरत में दूसरों की परवाह नहीं करते। अगर अल्लाह ने आपको नेमतें और माल दौलत दे रखा है तो इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। अहले दुनिया हो अशरार दुनिया, यानी दुनिया के लोग अगर बुराइयों में मुब्तला हों तो आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। यही हमारे ज़िंदा होने का सबूत है। एक ज़िंदा और मुर्दा शख्स में क्या फ़र्क है? यही कि अगर लोग खुदगर्ज़ हो जाएं, बेहिस हो जाएं, कोई किसी की परवाह ना करे, तो इस ज़माने में ज़िंदा रहने से मर जाना बेहतर है। क्योंकि ज़िंदा लोग जो होंगे वो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, वो अपने आराम को छोड़कर दूसरों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मुसलमानों की यही खूबियाँ बताई गई हैं कि वो दूसरों की मदद करें, दूसरों का ख्याल रखें। तो ऐसा ज़माना जिसमें कि लोग अपने ऐशो इशरत में मुब्तला हो जाएं और उन्हें कोई दूसरों की फ़िक्र ना रहे, तो इस ज़माने में ज़िंदा रहने से बेहतर है कि इंसान मर जाए, और इस ज़माने में कोई खैर व बरकत नहीं है। इस नज़्म के तमाम बंद हमने पढ़ लिए और तमाम अशार की तशरीह हमने कर ली। तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं मरकज़ी ख़याल की। ये नज़्म जो है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इसमें से जो सवाल पूछा जा सकता है वो मरकज़ी ख़याल है और बंद की तशरीह भी है। तो बंद की तशरीह तो आपको बताई जा चुकी है। अगर कोई भी बंद इम्तिहान में पूछा जाए तो आप उसकी तशरीह कर सकते हैं। और मरकज़ी ख़याल भी इस नज़्म का बहुत अहम है, जो कि इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो अब मैं आपको इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल बताती हूँ। तो अब बात करते हैं इस नज़्म के मरकज़ी ख़याल की। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल देखते हैं। ये नज़्म मौलाना हाली की नज़्म का हिस्सा है जो उन्होंने मुसद्दस-ए मद्दो जज़्र इस्लाम के नाम से लिखी थी, और इसमें मुसलमानों को बताया गया है कि इस्लाम का आगाज़ किन हालात में हुआ और मुसलमान किस तरह इस्लाम की बदौलत दुनिया में छा गए, और फिर किस तरह रफ्ता रफ्ता जहालत और खुदा की याद से गाफिल होकर दोबारा से मुसीबत और ज़िल्लत से दोचार हो गए। इस नज़्म में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने भेजे हुए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी बसर करने के लिए किन किन बातों पर अपनी तवज्जो हमेशा मरकूज़ रखनी चाहिए, और कौन सी बुराइयां हैं जिनमें मुब्तला हो जाने के बाद कोई कौम दुनिया में ज़लील और कमज़ोर हो जाती है और आखिरत में भी खसारे में रहेगी। इस नज़्म में शायर ने मुख्तसरन वो इब्तदाई ज़रूरी बातें बताई हैं जिनकी तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और जिनको सीखना और उन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यानी इल्म हासिल करना, दूसरे इंसानों के साथ मेहरबानी से पेश आना, तासुब से बचना, बहुत ज़्यादा इबादत करने के बजाय गुनाहों को छोड़ देना और परहेज़गारी इख्तियार करना, दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपनी मेहनत से हलाल रोज़ी कमाना, और खुशहाल लोगों का, दौलतमंद लोगों का दूसरों की मदद करते रहना, और दूसरों से मशवरा करना, और दुनिया की तलब और अयाशी में मुब्तला रहने के बजाय लोगों की खिदमत करना, दूसरे इंसानों के काम आना। यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है और यही मुसलमानों की तालीमात भी हैं, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया भी है। तो ये इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल था।
امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے آپ کو اس نظم کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف بتا دیا، اس نظم کی تشریح بتا دی اور تمام مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے اور اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔